बोले सोने हाल सास भी अकाल। वाहिगुरु जी आया ताका सफल है, परोपकारी होए। लोक सहस्र अपने सुखदाई सब कोए। सतगुरु गरीब नवाज भगत वत्सल कृपा दे खजाने, दीन दुनिया दे मालक धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर सजे हुए सत्कारयोग महापुरख गुरु की साजी नवाजी गुरु रूप खालसा साध संगत जी, फतेह दी हाजरी प्रवान करो। प्रेम सहित बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां सारियां संगतां महापुरखां दे उदम सदका पंथ दी महान शख्सियत हठी जपी तपी नाम दे रसिए सेवा दे पुंज शांत आत्मा ब्रह्म ज्ञानी महापुरख संत बाबा तारा सिंह साहब जी सरियाली साहब वाले, उन्हां दी मिठी प्यारी याद बड़े शरधा भावना दे नाल मना रहे हैं। ऐसे महापुरख रब दे प्यारे संसार दे जीवां दा भला करन वास्ते आउंदे है। जन आवन का यह सवाओ, जन कै संग चित आवे नाओ। रब दे प्यारियां महापुरखां दा संसार ते आउण दा मनोरथ इहो हुंदा है, ਉਹ ਆਣ के वाहिगुरु परमेश्वर दी चलाई हुई मर्यादा नूं कायम करन वास्ते दुनिया के लोगों को दसन वास्ते आउंदे कि महाराज की मर्यादा है, गुरु का हुक्म है, वो संसार अपना जीवन बतीत कर लै। क्योंकि जिहड़ा मनुखा जन्म है ये बहुत वड्डे भागां करके मिलिया, एवें नहीं मिलिया। इसनूं महाराज ने बाणी विच दुर्लभ लिखे है। गुरु नानक साहब के बचन आउंदे बाणी विच, मानस जन्म दुलंभ गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंभ जी सतगुर पाया। गुरु नानक साहब फरमान करते हैं भी मनुखा जन्म दुर्लभ है, पर महाराज कहते सारिया नहीं जानिया, गुरमुखा नहीं जानिया भी ये दुर्लभ है। सारी दुनिया के लोगों थोड़ा जानिया है। जिन्हों ने जान लिया है उन्होंने फिर ऐसा रंग महाराज चढ़ते, मन तन होए चुलंभ जे सतगुर पाया। फिर महाराज मन करके भी ते तन करके भी ऐसा रंग परमेश्वर का चाढ़ देंदे है, जिसनों हजूर ने लिखिया लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा, मैला कदे ना होवी न लागे लागा। फिर परमेश्वर के नाम का ऐसा रंग चढ़ता है जिहड़ा चरखड़ियां ते भी चढ़ जाए गुरु का सिख लैंदा नहीं, खोपरी उतर जाए तां भी नहीं लैंदा, धड़नों सीस वखरा हो जाए तां भी नहीं लैंदा। ऐसा रब का नाम का रंग जिहड़ा फिर लगदा रब दे प्यारिआं नूं। सो महापुरख संत बाबा तारा सिंह साहब जी जिस धरती ते आपां बैठे हैं ना, ये धरती ते विचर करके चप्पा चप्पा धरती नूं भाग लाए महापुरखां ने। जिथे बैठन साध जन सो थान सुहंदा। इस धरती ते बड़ी मशक्कत की बाबा जी ने। दुनिया के लोग अजकल के चुंच ज्ञानी कहते ना ये रब दे प्यारे को किरत नहीं करते, इन्हों पता ही नहीं इस गल का। माफ करना मेरा विशा नहीं, मैं कोई विद्या नहीं बहुती पढ़ी,
ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਤਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਕੋਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ। ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਈ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੂਣਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਝੂੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਐਨੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਟ ਜੂਗਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਉਸਕਾ ਸੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਲੈ ਸਧਾਵੈ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਜਿਗਰ ਭਾਰ ਉਠਾਏ, ਨਿੰਦਕ ਅਗਨੀ ਮਾਹੇ ਜਲਾਵੇ। ਉਨਾ ਹੀ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰਜਸ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਖਾਲਸਾ ਛਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕੀ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸੰਪਰਦਾ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕੀ, ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਰਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਮਹਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਐਉਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਉਮੜ ਉਮੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪੇ, ਲਾਏ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਰਿਆਲੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ,
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਿਆਲੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਵਨ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਵਾ। ਭਵਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਧਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਵਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਭਵਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੱਠ ਤਪ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਤ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਕਦੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, 2 ਦਿਨ। ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਢ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਤੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਪਿਆ ਤੇ 22 ਘੰਟੇ ਜਾਗਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਚੀਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥੀਂ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹੀ ਦਾ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਧੰਨੇ ਦੇ ਕਿਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਰੱਬ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੀ, ਐਦੋਂ ਵੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਰਾ ਕੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਮੋਗਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਬੰਬੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਮੋਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮੁੜਿਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੋਗੇ ਲਾਗੇ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੀਕ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲਈਏ ਭਾਈ ਉਹਦਾ। ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅੱਗ ਸਕਾਈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਐਡਾ ਭਾਗ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਰਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਰਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਪੜਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਪੜਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਜਾ ਹੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਜਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਡਟ ਕੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਰਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਰੁਕੇ ਹੈ। ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਲੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਡਟ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1040 ਰੁਪਈਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ। ਲੈ ਗੁਰਮੁਖਾ 1000 ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, 40 ਰੁਪਈਏ ਜੇਬ ਖਰਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਡਟ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਲਮੋਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ, ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਇਓ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੋ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 20 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 19 ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 1975 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੁਰਿਆ ਫਤਿਆਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾ ਹੀ ਗੂੰਜਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਐ ਵੀ ਸਰਿਆਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਆਂਗੇ ਤੇ ਕਿ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ, ਕਹਿਣਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਿੱਟੇ ਲਾਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਾ ਆਈਏ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਦਵਾਈ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਿਆਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਪੱਟੀ ਉਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹਟਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖਮ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਦਿਸ਼ਾਲੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੋਮ ਤਾਈਂ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਦਿਸ਼ਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਢਲ ਕੇ ਕੁਠਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਦਾ ਸੇਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੋਨਾ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ।
ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਮਤਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ 10 20 40 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀਣਾ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਭਣਾ। ਬੜੇ ਗਿਣਵੇਂ ਮਿਥਵੇਂ ਇਹ ਬਣੇ ਮਿਲੇ ਆ ਸਵਾਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਹਾਕਮ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ PhD ਕਰ ਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤਿਆ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਹੋ ਕਨੇਰਾ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਚੱਲੇ, ਜੋੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਹੋਈ, ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਖਾਲਸਾ ਛਾਉਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਾਈ ਉੱਥੇ। ਹੋਣ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 6 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। 8:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ 8ਵੀਂ ਬਰਸੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, बोले